VSS ऑनलाइन टीवी देख रहे सारे ही श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरी जानी कि सोनू नाहर वालों बहुत ही प्यार भरी जय वाल्मीकि। और प्रोग्राम अमृत वर्खा महिमा भगवान वाल्मीकि जी की इस प्रोग्राम के विच आप सारे का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है उन्होंने भैन भरावां का जिहड़े अमृत वर्खा प्रोग्राम नूं हमेशा देखते हैं तो अपने विचार भी मेरे तक पहुँचते करते हैं। मैं उन्होंने सारे ही भैन भरावां का तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सो अज एक बार फिर एक स्पैशल प्रोग्राम लैके आप सारे दे रूबरू होए हाँ और वो स्पैशल प्रोग्राम की है, वो स्पैशल प्रोग्राम है श्री श्री 108 साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का ज्योति जोत दिवस जिहड़ा है वो अज आप इस विषय ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात करनी है। और इस विषय ते गलबात शुरू करन तो पहला अज दे जो साडे गैसट साडे नाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने आपां पहला आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ रूबरू करवा दईए। सो मेरे नाल स्टूडियो दे विच शामिल ने जगत गुरु वाल्मीकि महाराज मंदिर ज्ञान आश्रम बू स्ट्रीट बर्मिंघम के जनरल सैकटरी और VSS टीम के खास मैंबर ने आपां उन्हां दे नाल तुहानूं रूबरू कराने हाँ। मेरी मुराद श्रीमान प्रगट भगानिया जी, भगानिया साहब एक बार फिर आप जी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत ही प्यार भरी जय वाल्मीकि। जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो अज असी दोने आप जी दे नाल श्री श्री 108 साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी की जीवनी और साडे समाज नूं उन्हां दी देन साडे समाज दी उन्हां दीयां कुर्बानियां बारे जिहड़ी है वो विचार चर्चा आप सारिਆਂ दे नाल करांगे। सो विचार चर्चा क्योंकि अज आपां उन्हां दा जिहड़ा ज्योति जोत दिवस मना रहे हाँ। अज दे दिन साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सरीरक तौर पर सानूं इस संसार दे विचों छड्ड के गए सन। जिस तरह आपां पिछले प्रोग्राम दे विच गलबात की सी विजय दिवस बारे संत सम्मेलन बारे, उस प्रोग्राम के नाल अज का प्रोग्राम थोड़ा जिहा जिहड़ा है वो लिंक करता है। उस लिंक बारे मैं थोड़ी जी पहला गल आप सारिਆਂ दे नाल करनी चाहांगा। 1987 का जिहड़ा विजय दिवस संत समागम जिहड़ा मनाया जा रहा सी, उस संत समागम के विच जदों साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी प्रचार कर रहे सन, अपने अमृतमय बोलों के नाल संगत नूं जिहड़ा है वो ज्ञान करवा रहे सन, तां उन्हां प्रवचनां दे विच ही साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने इस गल का भी जिक्र कर दिता कि अगले महीने की जिहड़ी पुन्या है उस पुन्या नूं असी इस संसार में जिहड़ा है वो अलविदा कह जाना है। और जिन्नी भी संगत उस वक्त सत्संग दे विच बैठी सी, सारी संगत दे मन जिहड़े बड़े परेशान होए, उन्हां दी अखां दे विच अथरू आए। तां बड़ा जिहड़ा संगत नूं जिथे वो दिन की खुशी मनाउण लई उत्थे इकत्तर होए सन, तां साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी के इन्हां वचनां नूं सुन के संगत जिहड़ी है एक बड़े दुख के माहौल दे विच जिहड़ा है उत्थे बन गया। पर मेरे साहिब साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी जो सब दे दिल दी जानदे सन कि संगत किन्ने उत्साह दे नाल बैठी सी और साडे सिर्फ एक वचन दे नाल संगत जिहड़ी है बड़ी दुखी हो गई। तां उन्होंने संगत नूं जिहड़ा है हौसला दिंदियां होइयां जिहड़े अगले वचन उन्होंने कहे कि साध संगत जी, यह प्रकृति का निज़म है ते असी इस निज़म नूं जिहड़ा है वो तोड़ नहीं सकते, पर असी हमेशा जिहड़े है वो तुहाडे नाल हाँ, तुहाडे दिलों दे विच हमेशा विराजमान रहोगे। जो भी संगत इत्थे भगवान वाल्मीकि महाराज के दर्शन करन आवेगी, असी हमेशा तुहानूं इत्थे ही जिहड़ा है तुसीं सानूं इत्थे ही जिहड़ा हमेशा महसूस करोगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि असी भी भगवान वाल्मीकि महाराज जी नूं जिहड़ा है वो छड्ड के उन्होंने चरणों नूं छड्ड के कहंदे सी किते नहीं जा सकते। इस करके तुसीं जदों भी इत्थे आओगे तां सानूं हमेशा भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे जिहड़ा है वो सानूं उन्हां दे कोल ही तुसीं जिहड़ा है महसूस कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने जिथे उन्होंने
खुद अपने आप ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਆਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੌਣ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਗਾਨੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਗਾਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। VSS ਔਨਲਾਈਨ TV ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ 108 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1857 ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਹਾੜ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਹੀਨਾ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਾਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਤੇ ਗੋਰਾ ਬਾਗ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਗੋਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਜੀਵਾ ਜੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਸੁਖਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਨ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਲੜਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਤੋਂ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਲਿਆਉਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰ ਤੋਂ 2 ਗਿੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, 2 ਗਿੱਠਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਨਨੋਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸੋਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਮ ਹੋਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸੋਨੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਹਮਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮਾ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਏ ਸੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ 1972 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਔਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ 1981, 82, 83 ਐਂਡ 84 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੂਰ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਰਮਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ,
और सोनू साहब जो पहली बारी का मतलब मैं उत्थों लेना है जो अपनी संगत दे विच आया। हाँ जी हाँ जी, अपनी मतलब बरादरी में ला लो आए आ। ते 1972 दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग मानयोग महेंद्र गिल ने उन्होंने परमिट भेजी सी जी बेडफोर्ड तो। हाँ जी अमतर रोड तो नंबर 2 तो जी जिथे वो रहिंदे सी। ते उन्हां दा बड़ा परोपकार संगत दे हैगा जिन्होंने एडा बड़ा परोपकार किया कि सारी संगत नूं गुरु महाराज दे दर्शन कराते। कईयां ने पार तारा उन्होंने कई संगत दा होया जी, क्योंकि जो गुरु महाराज दे दर्शन कर लेंदे सीगे तुहाडा जिहड़ा मन इसका बड़ा शांत हो जाता हुंदा सीगा। जिद्दां उन्हां दी एनर्जी जिहड़ी सी उन्हां दी सराउंडिंग जिहड़ी सी ना इदां दी सीगी महाराज दी। और जो गुरु महाराज दे दर्शन कर लईदे सीगे ते जी नहीं सर करदा बई उत्थों उठ के चले जाइए। ते जिहड़ा उदों 1972 दे विच 1975 दे विच कोई वैसे कोई खास मंदिर नहीं सीगा हैगा जी, लेकिन गुरु महाराज हमेशा ही हुक्का दिंदे हुंदे सीगे भी तुसीं मंदिर बनाओ जिथे पर तुसीं जाके अपने परिवार नूं उत्थे जाओ, उत्थे सत्संग करो, धन गुरु वाल्मीकि बारे सिक्ख्या बारे पता लगे, रमैन बारे पता लगे, योग सस बारे पता लगे, ताकि तुसी भी उस मालिक दे नाल विचार कर सके, विचार करके उन्हें सत्संग करके उस मालिक दे नाल तकनीक हो सके। सो गुरु महाराज जी ने कोवेंट्री दे विच पहला मंदिर ओपनिंग होया सीगा जी कोवेंट्री। हाँ जी कोवेंट्री दे विच जी। ते गुरु महाराज ने 500 पाउंड दी गिफ्ट दिता, कहंदा पर साडा आशीर्वाद है जाओ तुसी लवो जी। उस तो उपरांत फिर साउथ हाल भी मंदिर लिया सीगा जी। ते साउथ हाल गुरु महाराज ने उत्ते सत्संग भी कीती सी, कोवेंट्री भी आके कीती सी जदों ओपनिंग हुई सी ते कोवेंट्री वाले ने मंगाया सीगा जी। ते साउथ हाल ते गुरु महाराज ने ऐसी उन्हां दी लीला ते तपले भी गुरु महाराज आप ही लेंदे सी जी। सो गुरु महाराज जो 72 दे विच आए आ उदों घरां दे विच ही जांदे हुंदे सी सोनू साहब जी। घरां दे विच ही सत्संग करनी उन्होंने जाके संगत ने बड़े धूमधाम नाल इकट्ठे हो जाना जी। ते कदे कदे इदां भी हुंदा सी जिन्हां विच पहुंच हुंदी सी वो होल भी कर दिंदे हुंदे सी, फिर होलां विच करदे रहे सत्संग जदों बई बाहली संगत ज़्यादा इकट्ठी हो गई। हाँ जी जी। ते पर उन्हां दा बहुत बड़ा परोपकार सीगा क्योंकि साडी मनां दे विच उन्हां ने इह जो सीगी गलबात भी कई तुसीं मंदिर लवो जिसे सत्संग कर सकिए। ते इस तरीके ना फिर मंदिर भी खरीद लिया जी। ऑलमोस्ट सारे टाउनां विच अपने मंदिर है जी। सो चलो खैर ये तो सी तुसी इंग्लैंड के काफ़ी शहरों की जी तुसी गलबात की। सो हुण आपां गल करते हैं जगत गुरु वाल्मीकि महाराज मंदिर ज्ञान आश्रम की। इस स्थान ते साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज पहली बारी कदों आए सी, ये बारे भी जरूर, क्योंकि इस मंदिर की मैं पर्सनली हमेशा ही जो बाहर भी कितने भी गल होंदी है तो मैं जां इत्थे भी संगत जी भी आउंदी मैं उन्होंने हमेशा ही ये गल करदा हुंदा कि तुसीं इत्थे जदों भी आओगे ना अपने मन में शांत करके जरूर इत्थे बैठो जां देखो तो तुहानूं ये महसूस होगा कि क्योंकि इस मंदिर दे विच साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने बहुत समा दिन रात भी समा जिहड़ा गुजारिया है, और वो दिन रात का समा जिहड़ा उन्होंने इस स्थान से गुजारिया, क्योंकि असी इहो जिहे जीव हाँ कि असी बैठे किते हुंदे आ ते साडे मन दे विच साडे परिवार नूं लैके जां साडे कंमां कारां नूं लैके विचारां जिहड़ियां आ वो चलदियां रहिंदियां ने। पर जिहड़े महापुरुष कह सकते हैं स्पैशली साहिब सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज वर्गे वो जदों उस स्थान पर बैठते आ जां जिथे भी वो बैठते उन्हां दा जिहड़ा मन जिहड़ी उन्होंने श्वास जिहड़े आ वो हमेशा उस परमात्मा के नाम के नाल ही जिहड़े आ वो चलदी रहिंदी है। वो जिथे एक सच्चे मन के नाल जिथे सिमरन जिस स्थान पर होया होवे उस स्थान की एक एनर्जी जिहड़ी है एक इहो जी हुंदी है कि कोई भी इंसान जिहड़ा आ जदों भी अपने मन को थोड़ा शांत करके किते बैठदा तो उस एनर्जी नूं जिहड़ा आ वो महसूस कर सकदा, और उस एनर्जी नूं जदों असीं महसूस करदे आ तां इंसान अपणियां जिहड़ियां इच्छावां जिहड़ियां कोई वो अपनी इच्छावां जिहड़ियां उहदियां इंसान दियां जरूर उत्थों पूरियां होंदियां, पर उन्हां चीज़ां नूं महसूस करन लई थोड़ा जिहा सानूं खुद नूं भी थोड़ा जिहा
ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਨਰਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ? ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਜੋ ਹੈਗਾ 1980 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ 7, ਜਿੱਥੇ 3 ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਪਿਆਰਾ ਨਾਥ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਟੁੱਟ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਟੋਪੀ ਕੇ ਕਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਜੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਸੀ ਤੇ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਟੁੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੰਨੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਹੁਕਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਮੀਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੋਲਣੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ 1980 ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗਰਾਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਐਸੇ ਦਿਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਗਬਲਾ ਘਰ ਸੀਗਾ,
ਤੇ 5 ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੰਬਰ 9 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਬਲਾ ਨੰਬਰ 7 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 9 ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੋਰਨਰ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ 3 ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੂੰ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਐਸਾ ਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ 1981 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਆਏ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਨ ਗੌਰਵ ਭਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਈਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 60-70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਨੇ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਸਵਰਨੇ ਰਾਈ ਦਾਦਰੀ ਦਾ ਪੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਬੈਡਫੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਉਮਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 1853 ਚ ਹੋਇਆ ਆ,
पर उन्होंने टाइम किहड़ा कोई जी रजिस्टर जी मिला सीगा राइट। जी जी पर मैं तुहानूं यही गल लियाउण लगा, मैं है ना जो गुरु महाराज 5 दिसंबर 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मेरी खुदकिस्मत सी, मैं कहना मैं उत्थे सीगा जो गुरु महाराज ने समाधि दी है। ते गुरु महाराज जी जो उत्थे प्रणाम करते थे सर अंतिम प्रणाम करते थे, ते एक सुनो तुसीं बिलीव करियो इस चीज़ का, एक संत महात्मा सीगे उत्थे, मैनूं नहीं पता कौन सीगे वो एक्चुअली, लेकिन गुरु महाराज के सेवक सीगे वो। तो वो बिल्कुल ही आप कह सकते जे गुरु महाराज नूं दे नाल आपां बराबरता करिए ना, कह सकते जिन्नी कि गुरु महाराज की उम्र है उन्नी की वो सेवक दी सीगी, इन्ना मतलब उहदे विच सियाणप सीगा जां एज फैक्टर सीगा। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। जी 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 ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। जी 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 ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 4 ਵਜੇ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੋ ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਇਹੀ ਹੈ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਸਾਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਇੱਕ ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
गल करनी भी साडे वास्ते बहुत एक अनमोल है जी क्योंकि जो भी इदा के महापुरुष का ही नाम लेंगे तो साडा शरीर साडी आत्मा पवित्र हो जाती है जी उन्होंने नाम दे विच ही इन्नी शक्ति हुंदी है जी सो सानू उन्हां दा यही मैं आखिरी कहना चाहना सानू भी जो उन्होंने सानू सिखवा दी है जी सानू उन्हां ते चलना चाहिए है जी जे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस रास्ते ते लाई है कि भगवान वाल्मीकि महाराज का नाम उन्होंने कलयुग दे विच आके रोशन किया है फिर जरूर सानू उस बाणी का अपनी जिंदगी दे विच टालना चाहिए है जी उन्होंने हिस्सा बनाना चाहिए है क्योंकि गुरु महाराज ने कोई नवी लहर नहीं थी चलाई जी उन्होंने वो भगवान वाल्मीकि महाराज का प्रचार ही किया है इत्थे जी उन्होंने यही सद्दा दिता है कि भगवान वाल्मीकि महाराज ने मनो उन्हें बाणी नूं मनो उस बाणी नूं सुनो और उस बाणी का हिस्सा बनो यही सब तो बड़ी गल है अपने वास्ते आप दिन जिन्ने भी मर्जी मना लीए पर उन्ना चक नहीं गल बननी जिन्ना चक असी भगवान वाल्मीकि महाराज की बाणी का हिस्सा नहीं बनते गल्लां आपां जिद्दां मर्जी करी जी सोनू साहब जी बिल्कुल जी साडा मेन मकसद यही होना चाहिए यही साथ संगत अगे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जे असी गुरु महाराज के सेवक हैं जे असी भगवान वाल्मीकि महाराज नूं पूजते हैं तो उन्हां दी कहनी सहनी ते भी अमल करिए बस सब नूं वड्डी गल ते जी थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहानू साहब क्योंकि समा जो काफ़ी हो चुका है सो आप हम प्रोग्राम की समाप्ति के वल वधांगे अज के प्रोग्राम के हुई गलतियां भुलों चुका ली आप सारे तो माफ़ी चाहते हैं संगत रब रूप है खिमा करन योग है और अखीर के सारे के वास्ते यही अरदास करते कि हे परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज इस संसार से अपने अमृत की रक्षा करो ताकि संसार में जितने दुखी बीमार लोग ने सारे तंदुरुस्ती मिले हर इंसान अपना तंदुरुस्ती और खुशी करे जीवन व्यतीत करे अपनी बाणी की वरखा इस संसार के करो ताकि संसार के सब प्राणी आप जी की बाणी तो ज्ञान हासिल करके अपनी जिंदगी को सफला कर सकन और अपने वास्ते भी यही अरदास बेनती करदा कि का करता हूँ जगत के सुन लो मेरी ढेर आप ही करो दयालता मैं कमियों का हूँ ढेर हे परमात्मा इस शरीर चों मन के विचों कमियां पेशियां दूर करो ताकि चंगे इंसान बन सके आप जी की बाणी अनुसार चलने का यत्न करिए ऐसी कृपा करो ऐसी ताकत बख्शिश करो सो हुण सानू दिओ इजाजत अकीद दे विच आप सारे दे अंदर बैठे उस परमात्मा को कोटन कोट नमस्कार परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मुलाकात होगी तब तक के लिए खुश रहो आबाद रहो जिंदगी के हर मोड़ पर परमात्मा तुम्हें खुशी बख्शिश करे जय वाल्मीकि।